Bonjour à tous, vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de French Academy Tamil. Aujourd'hui, je vous ai préparé une nouvelle dictée de 10 phrases pour pratiquer votre français. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய வீடியோவில் 10 புதிய பிரெஞ்சு வாக்கியங்களிற்கான பிரெஞ்சு டிக்டேஷனை தரப்போகின்றேன். ஒவ்வொரு வாக்கியங்களிலும் நீங்கள் வித்தியாசமான இலக்கண அமைப்புகளையும் வார்த்தைகளையும் கற்றுக்கொள்ள முடியும். இவ்வாறு எழுதி பழகுவதன் மூலம் பிரெஞ்சு மொழியில் உங்களுடைய எழுதும் திறமையை வளர்த்து கொள்ள முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் 2 தடவைகள் கூறுகின்றேன். வீடியோவினுடைய இறுதியில் ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் அதற்குரிய விளக்கத்தையும் தருகிறேன். நீங்கள் சரிபார்த்து கொள்ளலாம். இதே போன்ற பிரெஞ்சு மொழியை தமிழ் மூலம் கற்பதற்கான வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்க விரும்பினால் மறக்காமல் பிரெஞ்சு அகாடமி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். அருகில் வரும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து ஆல் என்பதையும் கிளிக் செய்யுங்கள். அப்பொழுதுதான் நான் போடும் வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும். Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Phrase 1. Nicolas ne peut pas s'asseoir sur la chaise car il y a un bandeau dessus. Nicolas ne peut pas s'asseoir sur la chaise car il y a un bandeau dessus. 2. Dans un dictionnaire, virgule, les mots sont rangés dans l'ordre de l'alphabet. Dans un dictionnaire, virgule, les mots sont rangés dans l'ordre de l'alphabet. Phrase 3. Le matin et le soir, virgule, il y a souvent des embouteillages sur les routes. Le matin et le soir, virgule, il y a souvent des embouteillages sur les routes. Phrase 4. La factrice a distribué le courrier dans les boîtes aux lettres de l'immeuble. La factrice a distribué le courrier dans les boîtes aux lettres de l'immeuble. Phrase 5. Juliette adore passer dans les flaques avec son vélo. Juliette adore passer dans les flaques avec son vélo. Phrase 6. Joseph frotte le fond de la casserole avec une éponge. Joseph frotte le fond de la casserole avec une éponge. Phrase 7. Monique gagne de l'argent en vendant des glaces. Monique gagne de l'argent en vendant des glaces. Phrase 8. Les enfants font trop de bruit, virgule. Ils gênent leur papa qui écoute de la musique. Les enfants font trop de bruit, virgule. Ils gênent leur papa qui écoute de la musique. Phrase 9. Quand l'ascenseur est en panne, virgule, il faut monter par l'escalier. Quand l'ascenseur
et ton pain, virgule, il faut monter par l'escalier. Phrase 10. Pierre a retrouvé un de ses vieux jouets dans la cave, virgule. Il était couvert de poussière. Pierre a retrouvé un de ses vieux jouets dans la cave, virgule. Il était couvert de poussière. முதலாவது வாக்கியத்தை பார்ப்போம். நிக்கோலா ne peut pas s'asseoir sur la chaise. நிக்கோலா sur la chaise என்ற கதிரை மீது இருக்க முடியாது. car il y a un manteau dessus. ஏனெனில் அந்த கதிரை மீது ஒரு ஜாக்கெட் இருக்கின்றது. dessus என்றால் மேலே, car என்றால் ஏனெனில். இரண்டாவது வாக்கியம் donc un dictionnaire, les mots sont rangés dans l'ordre de l'alphabet. donc un dictionnaire என்றால் அகராதியில் les mots sont rangés, les mots என்றால் சொற்கள், sont rangés ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும், dans l'ordre de l'alphabet எழுத்துக்களின் வரிசையின் அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். மூன்றாவது வாக்கியம் le matin et le soir il y a souvent des embouteillages sur les routes. le matin et le soir என்றால் காலையிலும் மாலையிலும், il y a souvent des embouteillages, embouteillages என்றால் வாகன நெரிசல், sur les routes வீதியில். souvent என்றால் பெரும்பாலும், காலையிலும் மாலையிலும் வீதியில் பெரும்பாலும் வாகன நெரிசல் இருக்கும் என்பது இந்த வாக்கியத்தின் அர்த்தமாகும். நான்காவது வாக்கியம் la factrice a distribué le courrier dans les boîtes aux lettres de l'immeuble. la factrice என்பது தபால்காரி, தபால்காரனை ஃபேக்டர் என்று சொல்வோம். la factrice a distribué என்றால் விநியோகம் செய்தார். le courrier என்றால் கடிதம். donc les boîtes aux lettres de l'immeuble. இதில் l'immeuble என்பது தொடர்மாடி கட்டடம். தொடர்மாடி கட்டடத்தில் உள்ள அஞ்சலக பெட்டிகளில் தபால்காரி கடிதத்தை விநியோகம் செய்தார் என்பது இந்த வாக்கியத்தின் அர்த்தமாகும். ஐந்தாவது வாக்கியம் Juliette adore passer dans les flaques avec son vélo. Juliette adore என்றால் ஜூலியத்திற்கு மிகவும் விருப்பம். passer dans les flaques, flaque என்பது மழை பெய்த பிறகு வீதிகளில் தேங்கியிருக்கும் தண்ணீரை குறிக்கும். avec son vélo அவரது சைக்கிளில், ஜூலியட் அவரது சைக்கிளில் வீதியில் தேங்கியிருக்கும் தண்ணீரின் மீது செல்வதற்கு விரும்புகிறார். ஆறாவது வாக்கியத்தை பார்ப்போம். Joseph frotte le fond de la casserole avec une éponge. Joseph frotte என்று சொன்னால் தேய்க்கிறான். le fond de la casserole, casserole என்பது கைப்பிடியுள்ள ஒரு சமையல் பாத்திரம், அதனுடைய அடியில் ஸ்பாஞ்சால் தேய்க்கிறான். ஏழாவது வாக்கியம் Monique gagne de l'argent en vendant des glaces. gagne de l'argent என்றால் பணம் சம்பாதிக்கிறது. en vendant des glaces ஐஸ்கிரீமை விற்பதன் மூலம் மோனிக் பணம் சம்பாதிக்கின்றாள் என்பது இந்த வாக்கியத்தின் அர்த்தமாகும். எட்டாவது வாக்கியம் Les enfants font trop de bruit. Ils gênent leur papa qui écoute de la musique. Les enfants font trop de bruit என்றால் பிள்ளைகள் மிகவும் சத்தம் போடுகிறார்கள். இங்கு les enfants என்பது பன்மையாக இருப்பதனால் font அதாவது ஃபே என்ற வினை சொல்லை font என்று எழுத வேண்டும். Ils gênent
லேர் பாப்பா. இது ஜென் என்பது ஜெனி, அதாவது ஒருவரை தொந்தரவு செய்கிறது அந்த அர்த்தத்தில் வரும். லேர் பாப்பா கி எக்குத்துலா மியூசிக். இங்கே கி என்பது அப்பாவையே குறிக்கும். அதாவது பாட்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அப்பாவை அவர்கள் தொந்தரவு செய்கிறார்கள். 9வது வாக்கியம் quand l'ascenseur est en panne, il faut monter par l'escalier. Quand l'ascenseur est en panne என்றால் லிஃப்ட் பழுதாகும் பொழுது, quand என்பது பொழுது, il faut monter par l'escalier. படிகளில் ஏறி செல்ல வேண்டும். இறுதி வாக்கியம் Pierre a retrouvé un de ses vieux jouets dans la cave. Il était couvert de poussière. Pierre a retrouvé என்றால் Pierre கண்டெடுத்தார். Un de ses vieux jouets என்றால் un de ses என்றால் அவருடைய பழைய விளையாட்டு பொருட்களில் ஒன்றை கண்டெடுத்தார். Dans la cave, cave என்பது நிலத்தின் கீழ் இருக்கும் அறை. Il était couvert de poussière. அதன் மீது தூசி படிந்திருந்தது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வாறு நீங்கள் பிரெஞ்சு மொழியை கண்டிப்பாக எழுதி பழகுங்கள். அப்பொழுதுதான் உங்களுடைய பிரெஞ்சு மொழியை மிகவும் வேகமாக கற்க முடியும். இதே போன்ற இன்னும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.